परम महाशांति है। विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए सबसे पहले आत्मा को शक्तियों से स्नान कराते हैं। जैसे शरीर को स्नान कराते हो ना, ऐसे अपनी आत्मा को स्नान कराना है। तो आत्मा का स्नान क्या है? दिव्य प्रकाश, जो बापू जी के अलमाइटी अथॉरिटी के मस्तक से निकल रहा है, बेहद के बेहद की कला में, उससे आत्मा का स्नान होता है। स्नान करना माना अपनी मैल को धोना, अपने पुराने संस्कारों को खत्म करना और नई दुनिया के लिए आत्मा को नई बनाना। जैसे स्थूल में स्नान करते हैं, समझते हैं कि हमारा शरीर धुल गया है, लेकिन आत्मा को धोने की बात है। आत्मा को धोना है, आत्मा में से कट निकालनी है, आत्मा में बेहद की पावर भरनी है, बेहद के बेहद की शक्ति आत्मा के अंदर। और आत्मा सुई की नोक से भी छोटी, जो न दिखने वाली, परम प्रकाश दिख नहीं सकता, इन आंखों से नहीं दिख सकता। उसको देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। आत्मा से देख सकते हैं। दिव्य नेत्र मतलब आत्मा स्वरूप। तो आत्म स्वरूप से उसको देख सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। ये अनुभूति हर बच्चे को जरूर होनी चाहिए कि आत्मा क्या है, कहाँ है, और आत्मा की पावर कहाँ से आएगी, आत्मा को बेहद की शक्ति कहाँ से मिलेगी, वो सब हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये जब तक पता नहीं होगा तब तक पावर आत्मा में आ नहीं सकती। जब तक किसी चीज़ का पता नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तो पावर कहाँ से आएगी? जब पावर हाउस, लाइट हाउस से कनेक्शन नहीं होगा, करंट जुड़ेगा नहीं, तो करंट आएगा, तार जुड़ेगी नहीं तो करंट नहीं आ सकता ना। तो इसी तरह से आत्मा को ज्ञान स्नान कराना है, आत्मा को पावर का स्नान कराना है, आत्मा को दिव्य प्रकाश से स्नान कराना है, दिव्य प्रकाश से जोड़ना है। और दिव्य प्रकाश कहाँ है? बेहद के दादाजी के मस्तक में। तो 2 सेकंड के लिए हम दादाजी की मस्तक से पावर लेते हैं और अपनी आत्मा को ज्ञान स्नान कराते हैं। पावर से स्नान कराएंगे आत्मा को। परम महाशांति। हद है अनेक, बेहद स्वरूप में बेहद घर और बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, ऐसी विश्व सेवाधारी आत्मा को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार की है, इस लिस्ट को अच्छी तरह से जानते हो। जब सर्व हदों के से पार, हदों से पार माना 5 तत्वों से पार। 5 तत्व है हद, और परम तत्व परम प्रकाश है बेहद। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद का स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, बेहद स्वरूप में बेहद घर, बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजय रतन बन जाते हैं। तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप में अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। अनुभव स्वरूप को बनते हैं जब, बहुत अच्छा शब्द है, बेहद डबल कोमा है ऊपर,
इसका मतलब बेहद का अर्थ कितना बड़ा है, बेहद का अर्थ भी बेहद है। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो, वह करनी है। इस लिस्ट को अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद घर बेहद के सेवाधारी सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजय रतन बन जाते हैं, तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। बेहद के सेवाधारी सब हदों को पार, तो जो 5 तत्वों की हद है उसके पार बुद्धि को लगाना है और वहां दादाजी को देखना है। महासागर में हद है अनेक, अनेक कैसे, अनेक ब्रह्मांड है, अनेक गैलेक्सियां हैं, तो हद है अनेक और बेहद है एक। अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक मेरा मेरा, एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप बन जाता है। विस्तार मुश्किल होता है ना, सार मुश्किल नहीं होता। तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ, आदि और अंत का पाठ क्या हुआ, बेहद। सारे ज्ञान का सार क्या है, बेहद। छोटा सा शब्द है, बेहद का बाप, मेरा मेरा बेहद का बाप। तो सारे जो हदें हैं उनका सार क्या है, बेहद का मेरा। बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप बन जाता है। विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है। तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ, बेहद। इसकी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हो, यह चेक करो, अपने आप को खुद ही चेक करो। ये अंतिम मंजिल तक कहाँ तक समीप आए हो, इसको चेक करो। हद की लिस्ट सामने रखो, देखो कहाँ तक पार किया है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हमने हदें पार की है। जब हद के जो भी हद के बंधन है उनसे मुक्त होगी आत्मा, हद के लगाव नहीं होंगे, तब समझो हमने हद को पार किया है। हद से पार कैसे जाओगे, क्या ये दुनिया की चीजें तुम्हारे साथ जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो बेहद की इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हो, इसको चेक करो, अपने आप को खुद ही चेक करो। ये है तो मुश्किल, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। अगर बाप का सहारा, बाप की उंगली पकड़ी है तो हद के बंधन अपने आप ही छूट जाएंगे। हद में रहते हुए भी हद के बंधन से पार हो जाएंगे। बहुत गहरी वाणी है, मैंने मन से नहीं बनाई, 83 की व्यक्त वाणी है। बेहद इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हो, इसको चेक करो। हद की लिस्ट सामने रख, देखो कहाँ तक पार किया है। हद की लिस्ट सामने रखो कि हमने कहाँ तक पार किया है। लिस्ट का वर्णन करने की तो आवश्यकता नहीं है। सबके पास कितने बार की सुनी हुई यह लिस्ट कापियों में तो बहुत नोट है। सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा माल डायरियों और कापियों में होगा, अपने मन के अंदर होगा ना। अपने जो कर्म कहानी है वो अपनी आत्मा के अपने अंदर है। तो ज्ञान स्नान कराने से क्या होगा, पावर परम प्रकाश से स्नान कराएंगे आत्मा को, तो सारी हद के बंधन छूट जाएंगे। जानते तो सभी हो, वर्णन भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ज्ञान भी हो, वक्ता भी हो, बाकी क्या रहा है। सबके भाषण सुनते हैं बाप दादा,
आपकी दुनिया में तो अभी निकला है ना साधन वीडियो, और बाप के वतन में शुरू से ही है। श्रेष्ठ रूप देखकर बाप मुबारक देते हैं। उड़ती पंछी, अनुभव किया और पार करने की निशानी है। अनुभव किया और पार किया, तो अनुभव क्या है? जब तक बेहद के ब्रह्मांडों का अनुभव करना, तब उड़ पाएंगे ना, तब वहाँ पार जा पाएंगे ना। हद से पार कैसे जाएंगे? बेहद की अनुभूति होनी चाहिए बेहद की आत्मा को। अगर बेहद की आत्मा है तो उसको बेहद के दुनिया की अनुभूति होनी चाहिए। कोई मंजिल के समीप दिखाई देते हैं, कोई हद में अटक जाते हैं, और मंजिल पार करने वाले तो कोई है। कोई तो उस हद में अटक जाते हैं, कोई अटक जाते हैं। पार करने वाले कोई मंजिल के समीप दिखाई देते हैं। किसी भी हद को पार करने की निशानी क्या है? अनुभव होगा। पार करने की निशानी है। पार किया, उपराम बना, तो उपराम बनना ही पार करने की निशानी है। उपराम स्थिति अर्थात चढ़ती कला, उड़ती कला की निशानी है। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प की डाली पर आएगा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप में कर्म किया और उड़ा। बेहद के परम महाशांति। सभी बच्चों को ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। బేహద్దు పరమ మహాశాంతి. బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి ఆత్మస్వరూపంలో, ఫరిస్తా స్వరూపంలో, బేహద్దు స్వరూపంలో, బేహద్దు ఇంటికి అన్ని హద్దులను దాటుకొని వెళ్ళేటువంటి విధానమును, కర్మాతీత అంతిమ స్వరూపమును అనుభవం చేసుకునే విధానమును మనకు చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్దు మా బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొద్ది సమయం మనము ఫస్ట్ ఆత్మ యొక్క శక్తులతోటి జ్ఞాన స్నానం మనం చేయించుకుందాం. అంటే స్థూల స్నానం చేస్తూ ఉంటారు కదా శరీరం నాకు, అదేవిధంగా ఆత్మకు శక్తులతోటి స్నానం చేయించండి. ఈ ఆత్మ స్నానం చేయటంతో ఆత్మకున్న మురికి ఆవరణలు తొలగిపోతే దివ్య ప్రకాశము అనేది బయటపడుతూ ఉంటుంది. ఎవరైతే బాపూజీ ఆల్మైటీ అథారిటీగా ఉన్నటువంటి తండ్రి యొక్క, దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి వెలువడేటువంటి ప్రకాశమును, బేహద్కే బేహద్ కళల పవర్ని మనం తీసుకుంటూ దానితో ఆత్మకు స్నానం చేయించుదాం. స్నానం చేయటము అంటే ఆత్మలో ఉన్న లేయర్సు మురికిని కడుక్కోవటం, తమ పాత సంస్కారాల్ని ఖతం చేసుకోవటం, కొత్త ప్రపంచం కోసం ఆత్మను కొత్తగా తయారు చేసుకోవటం. ఏ విధంగా స్థూల స్నానం చేస్తూ ఉంటామో ఇక్కడ ఆత్మ స్నానం, జ్ఞాన స్నానం, శక్తి స్నానం. స్థూలంగా కూడా కోటీశ్వర్లు అనేక రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలతోటి, పువ్వుల జలంతో స్నానం చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా భగవంతుడికి అయితే అభిషేకాలు చేస్తూ ఉంటారు. పంచామృతం యొక్క అభిషేకం, ఇంకా నారియల్ కొబ్బరి నీళ్ళతోటి అభిషేకం,
పెరుగుతోటి, పాలతోటి, నెయ్యితోటి, పూలతోటి, నీళ్లతోటి ఎన్ని రకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు కదా. మనం బేహద్దు పిల్లలం, చైతన్య పరం 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 మహానాత్మలం. మనం బేహద్దు కళ పవర్ తోటి మన ఆత్మకు స్నానం చేయిస్తూ ఉన్నాం. ఈ బేహద్దుకే బేహద్దు శక్తి ఆత్మ లోపలికి వెళ్ళటం తోటే దానిలో ఉన్న శక్తులు పవర్ పరం లైట్ బయటికి వస్తూ ఉంటుంది. అసలు ఆత్మ ఎంత చిన్నగా ఉంది, సూది మొన మోపినంత, సూదికి మొన లాస్ట్లో ఎంత ఉంటుంది, చిన్నగా ఉంటుంది. అతి సూక్ష్మాతి అంత చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఆత్మకు బేహద్ కడల పరంధామంలో ఉన్న పవర్ తోటి స్నానం చేయించటం ఇదేమీ కనిపించేది కాదు. పరంప్రకాశం అయితే అసలే కనిపించదు. ఈ కళ్ళతోటి చూడలేము. చూడాలి అంటే దివ్య నేత్రం కావాలి. ఆత్మతోటి చూడగలము. దివ్య నేత్రము అంటే ఆత్మస్వరూపము. ఆత్మస్వరూపంతో దీన్ని చూడగలము, అనుభూతిని పొందగలము. ఈ అనుభూతి పొందిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా స్వచ్ఛంగా, శుద్ధంగా, బేహద్దుగా, జాగృతమైన విధంగా ఉండేటువంటి ఆత్మగా అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ యొక్క పవరు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, బేహద్ శక్తి ఎక్కడి నుండి లభిస్తుంది ఆత్మలకు అనేది ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు తెలిసిపోయింది. ఎప్పుడు వరకైతే ఇది తెలుసుకోరు అంతవరకు ఆత్మకు పవర్ అనేది రాదు. ఎంతవరకైతే దేని గురించైనా, ఏ వస్తువు గురించైనా తెలియకపోతే దాని గొప్పతనం ఏంటి, అది ఎంత పవర్ఫుల్ అనేది కూడా అనుభవం కాదు. ఈ పవరు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, ఎప్పుడైతే లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించరో కరెంటు అనేది షాక్ కాదు, పవర్ రాదు. తీగైతే జోడించాలి కదా కరెంటు పాస్ అవ్వాలి అంటే. ఈ విధంగా ఆత్మకు జ్ఞాన స్నానం చేయించాలి అంటే ఈ షవర్ కింద మీరు ఉండాల్సిందే. ఫౌంటైన్, బేహద్ కళల పరంధామంలో ఉండే పవరు ఒక ఫౌంటైన్ లాగా మీ ఆత్మ లోపలికి అది వస్తూ ఉంటుంది. కరెంటు అనుకుంటే శరీరానికి కరెంటు తగిలి అది సమాప్తమై ఆత్మ పవర్ తోటి కనెక్షన్ జోడించబడుతూ ఉంది. ఈ విధంగా ఆత్మకు జ్ఞాన స్నానం చేయించండి. ఆత్మకు పవర్ గలటువంటి స్నానం చేయించండి. ఆత్మకు దివ్య ప్రకాశంతో స్నానం చేయించండి. దివ్య ప్రకాశంతో మీ బుద్ధిని జోడించండి. బేహద్ దాదాజీ మస్తకం పైన దివ్య ప్రకాశం అనేది ఉంది. ఎక్కడ ఉంది, బేహద్ దాదాజీ యొక్క మస్తకం పైన. ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి 2 సెకండ్స్ మనం దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి పవర్ని తీసుకుంటూ తమ ఆత్మకు జ్ఞాన స్నానం చేయించుదాం. సైలెంట్గా కూర్చోండి. సమయం దొరికినప్పుడల్లా, ఇది పొద్దున చేయాలా, సాయంకాలం చేయాలా, మధ్యాహ్నం చేయాలా అని కాదు, సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఎన్నిసార్లు స్నానం చేస్తే అంత ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అవుతుంది, పరం శాంతిమయం అవుతుంది. దీనికోసం హద్దును వదిలేసి బేహద్ స్వరూపంలోకి వెళ్ళాలి. బేహద్ ఇంటికి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు బేహద్ స్వరూపంలోనే. హద్దు అంటే అనేకం ఉన్నాయి, బేహద్ అయితే ఒక్కటే ఉంది. అన్నిటినీ హద్దుల్ని దాటుకొని విజయం పొందేటువంటి ఆత్మలుగా కావాలి. ఇలాగ విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు బేహద్ మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తున్నారు. ఆది నుండి అంతిమం వరకు ఏ రకమైనటువంటి హద్దులను మీరు దాటారు ఒకసారి వెరిఫికేషన్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క లిస్టు మీకు బాగా తెలుసు. సమస్తమైనటువంటి హద్దుల్ని దాటుకొని, అనగా పంచతత్వాలను దాటుకొని పరమతత్వం, పరం ప్రకాశం వైపుకి బేహద్దులోకి వెళ్ళాలి. పంచతత్వాలు హద్దు, పరమతత్వాలు పరం ప్రకాశం బేహద్దు. ఎప్పుడైతే సమస్త హద్దులను దాటుకొని బేహద్దు స్వరూపంలోకి, ఆత్మస్వరూపంలోకి, ఫరిస్తా స్వరూపంలోకి, బేహద్దు స్వరూపంలోకి, బేహద్ ఇంటికి
చేరుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు బేహద్దు సేవాదారిగా అవుతారు. సమస్త హద్దులకు పైన ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతూ ఉంటామో అప్పుడు విజయం ప్రాప్తించినట్టు, విజయ రత్నాలుగా అయిపోతారు మీరు. అంతిమ కర్మాతీత స్వరూపం యొక్క అనుభూతి కూడా అవుతూ ఉంటుంది. అనుభవి స్వరూపంగా ఎప్పుడవుతారు అంటే, చూడండి ఎంత మంచి శబ్దము ఈ యొక్క వ్యక్తవాణిలో మాట చెప్పారు. బేహద్ అనుభవి స్వరూపంగా ఎప్పుడవుతారు? బేహద్ స్వరూపము, బేహద్ ఇల్లు, బేహద్ ఫరిస్తా ఆత్మస్వరూపం గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు అనుభవి స్వరూపులుగా అవుతూ ఉంటారు. దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అనేది అందరికీ తెలుసా? బేహద్ అర్థం అంటే ఎంత పెద్దది, గొప్పది. బేహద్ అంటేనే బేహద్, దానికి హద్దు లేదు, అనంతము. ఆది మొదలుకొని అంతిమం వరకు ఎన్ని రకాలుగా హద్దు ప్రపంచంలో ఉన్నామో, హద్దులు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా దాటుకొని వెళ్ళిపోగలిగామా చూసుకోండి. ఆ లిస్టుని ఎదురుగా పెట్టుకొని ఒక్కొక్క దాన్ని వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సమస్త హద్దును దాటుకొని బేహద్దు స్వరూపంలోకి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళే బేహద్దు ఇంటికి చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. దీనికోసం ప్రయత్నం పురుషార్థం చేసినటువంటి వాళ్ళు బేహద్దు సేవాదారి. విజయం పొందేటువంటి ఆత్మలే బేహద్దు సేవాదారులు అవుతారు. విజయ రత్నాలు కూడా అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మీ బుద్ధిని బేహద్దులోకి తీసుకొని వెళ్ళండి. అనగా పంచతత్వాలు నుండి పరమతత్వాల వైపుకు మీ బుద్ధిని తీసుకొని వెళ్ళండి. అక్కడ దాదాజీని చూడండి, మహాసాగరంలో దాదాజీ ఉన్నారు. హద్దు అనేకం. అనేకం ఎలా అయింది అంటే, అనేక బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి, అనేక గెలాక్సీలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ హద్దే. అనేకం అంటేనే చాలా. బేహద్ అంటే ఒక్కటే ఉంటుంది. అనేక రకాల హద్దులు అనగా నాది నీది అనేటువంటివి కూడా అన్ని హద్దే. నాకు ఒక్కరే బాప్, ఇంకెవరూ లేరు అనుకోవటం బేహద్దు. ఈ బేహద్ నాది అనేటువంటిది హద్దులో ఉన్నటువంటిని సమాప్తం చేస్తూ ఉంటాయి. విస్తార రూపాన్ని సమాప్తం చేస్తాయి. దాని సార రూపంలోకి తీసుకొని వస్తాయి. విస్తారం చాలా కష్టం, సార రూపం అయితే కష్టం ఉండదు. ఆది మరియు అంతిమం యొక్క పార్ట్ ఏంటి? బేహద్. జ్ఞానం యొక్క సారం ఏంటి? బేహద్. చిన్న ఒక మాటే, ఒక శబ్దమే, కానీ ఎంత భావార్థం ఉన్నది. బేహద్ బాప్, నావాడు. బేహద్ బాప్ అంటేనే హద్దులు దాటుకొని బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోయినట్టు. ఇదే సారం. బేహద్ నాది అనుకోవటం, బేహద్ నాది నాది అనుకోవటము అంతా కూడా హద్దు సమాప్తం చేస్తూ ఉంటుంది. విస్తారం నుండి సార స్వరూపులుగా అవుతూ ఉంటారు. విస్తారం కష్టం, సారం అనేది తేలిక. ఆది అంతిమం యొక్క పార్ట్ ఏంటి? బేహద్దే. ఆదిలోనూ బేహద్దులో ఉన్నారు, అంతిమంలోనూ కూడా మీ గమ్యం మరలా బేహద్. ఎంతవరకు సమీపించారు బేహద్ వరకు? ఇది చెక్ చేసుకోండి. మిమ్మల్ని మీరు స్వయంగా చూసుకోండి, అంతిమ గమ్యం ఎంతవరకు ఉన్నది అని. చెక్ చేసుకుంటే హద్దు యొక్క లిస్టు సమాప్తం అవుతుంది. ఎంతవరకు వెళ్ళాము అనేది పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడే మీరు బేహద్దులోకి అడుగు పెట్టగలుగుతూ ఉంటారు. హద్దు నుండి ముక్తి పొందినటువంటి ఆత్మలు బేహద్దులోకి వెళ్ళలేరు. బేహద్దులోకి వెళ్ళే వాళ్ళు జీవన్ముక్తులు అవుతూ ఉంటారు. వీరికి హద్దు నుండి ఏ తగులుపాటు అనేది ఉండదు. హద్దుని దాటుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు బేహద్దులో ఉంటారు. హద్దుని ఎలా దాటి ఎలా వెళ్ళాలి అని అంటే, ఈ ప్రపంచంలోని వస్తువులు మీ వెనకాల వచ్చేవి కాదు, మీవి కాదు. ఈ బ్రహ్మాండమే మీది కాదు. ఇలా బేహద్ యొక్క అంతిమ గమ్యాన్ని సమీపంలోకి చేరుకున్న కొద్దీ మీకు అంతా కూడా ఆనందం అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని మిమ్మల్ని మీరు స్వయం చెకింగ్ చేసుకోండి. ఇది కొంచెం కష్టమే, కానీ అనుకుంటే మీరు బాపు తోడు ఉంటే, ఆ పవరు మీకుంటే కష్టం అనేది ఉండదు. బాపు యొక్క సహయోగము, బాపు యొక్క వేలు పట్టుకొని నడుస్తూ ఉంటే ఇంకా హద్దులో బంధన మిమ్మల్ని తన వైపుకి లానే
బేహద్ బాపు తోడుగా ఉండి నడిపిస్తూ ఉంటే హద్దు బంధనాలని ఖతం చేసుకోవటం తేలికవుతుంది. దాన్ని దాటుకొని వెళ్ళటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి లోతైన విషయాలు. నేను నోటితోటి చెప్పటం లేదు. 83 అవ్యక్తవాణిలో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్. ఇక్కడ బేహద్దు అంతిమ గమ్యము ఎంతవరకు సమీపించామో చూసుకోండి అని అంటూ ఉన్నారు. అంటే మరి హద్దులోని లిస్ట్ ఎదురుగా పెట్టుకోండి, చూసుకోండి ఎంతవరకు వెళ్ళాము అని. హద్దు తెలిసినప్పుడే దాటగలరు. జ్ఞానంతోటి, శక్తితోటి దాటగలరు. బేహద్దు అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటేనే అక్కడికి చేరగలరు. దీనికి మరి లిస్టు యొక్క వర్ణన అవసరం లేదు. అందరి దగ్గర మరి ఈ యొక్క లిస్ట్ అయితే కాపీలు బోల్డన్ని ఉన్నాయి. అవ్యక్తవాణిలు రాసిన పుస్తకాలు బోల్డన్ని ఉన్నాయి. పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి. పాయింట్ స్వరూపంగా అయ్యారా? అందరికంటే కూడా ఎక్కువగా సంపత్తి, జ్ఞాన సంపద, డైరీలు, కాపీలు నా దగ్గర కూడా ఉన్నాయి అంటున్నారు. మనసు లోపల పెట్టుకోండి. మనసే డైరీగా పాయింట్ స్వరూపంలో ఉండండి. మనం ఏదైతే కర్మల ఖాతా ఉంటుందో అది ఆత్మ లోపలే ఉంటూ ఉంది కదా. కాబట్టి జ్ఞాన స్నానం చేసి ఆ యొక్క కహానీని బయటికి తీయండి. పొరల్ని తొలగించండి. మబ్బులు తొలగిపోతే ప్రకాశము అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది. పరం ప్రకాశంతో స్నానం ఆత్మకు చేయించండి. హద్దులో బంధం నుండి విముక్తి కాగలుగుతారు. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, వదను కూడా మీరు బాగా చేస్తూ ఉంటారు. జ్ఞాని ఆత్మలు, జ్ఞానం కూడా తెలుసు, సమయం ఏంటో తెలుసు. అందరికీ ఉపన్యాసం కూడా చెప్తూ ఉంటూ ఉంటారు. బాబ్ దాదా గురించి ప్రపంచంలో వాళ్ళకి అందరికీ చెప్పటం, సాధనాలతోటి తయారు చేస్తూ ఉన్నారు, చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో, మీకోసం ఏదైతే సాధనాలు బయటకు వచ్చినాయో వీడియోలు, అవైతే బాపు దగ్గర వతనంలో అందరికంటే ఎప్పుడో ఉన్నాయి. శ్రేష్ఠ రూపంలో బాపు కూడా పిల్లలందరినీ చూస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఎప్పుడు చూస్తున్నారు? బాపు ఎప్పుడో చూస్తూ ఉన్నారు. ఎగిరిపోయేటువంటి స్థితిలో వృద్ధి కళలోకి వెళ్ళేటువంటి అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటే మీరు తీరం చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. మీ తీరం చేరినందుకు గుర్తేంటి? ఎగురుతున్నట్లు అనుభవం కావటము, పరమ సంతోషం కలగటం. బేహద్దుకే బేహద్దు బ్రహ్మాండాల యొక్క అనుభవం చేసుకున్నప్పుడే ఎగరగలుగుతూ ఉంటారు. అక్కడ నుండి బేహద్దు స్థానంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. అద్దు నుండి ఎలా వెళ్తారు అంటే బేహద్దు అనుభూతి ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది. బేహద్దు ఆత్మలకి బేహద్దు ప్రపంచం యొక్క అనుభూతి తప్పకుండా అవ్వాలి. ఏ గమ్యంలో సమీపంలో ఉన్నదో మీకు కనిపిస్తూ ఉన్నదా? ఏ హద్దు ఇంకా మిమ్మల్ని పట్టుకొని ఉందో కనిపిస్తూ ఉన్నాయా? గమ్యాన్ని దాటాలి అంటే మెట్లు, అంతస్తులు దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఏ అంతస్తు, ఏది హద్దు మిమ్మల్ని పట్టుకొని ఆగిపోకూడదు. ఏదో అంటుకుంటుంది, అడ్డుకుంటుంది అంటే దాటలేదని అర్థం. కొన్ని హద్దులు దాటటం కొంచెం కష్టమే, కానీ గమ్యం సమీపంలో కనిపిస్తున్నప్పుడు త్వరగా దాటుకొని వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. హద్దుని దాటుకొని వెళ్ళిన దానికి గుర్తు ఏంటి అంటే అనుభవం అవుతాం. దాటుకొని వెళ్ళినందుకు గుర్తు ఏంటి అంటే ఉపరామ్ స్టేజ్ తయారు కావటం, అతీతంగా ఆనందంగా ఉండటం. ఉపరాంగా అవ్వటము అంటేనే మీరన్నిటినీ దాటుకొని హాయిగా, విశ్రాంతిగా, ప్రశాంతంగా, పరమశాంతిగా ఉన్నారు అని అర్థం. ఉపరామ్ స్థితి అనగా వృద్ధి కళ. వృద్ధి కళకు గుర్తు ఏంటంటే పక్షిలాగా తేలికగా అనుభూతి పొందటం, ఎగిరిపోతున్నట్టు అనుభవం రావటం. కర్మల యొక్క ఖాతాలైతే ఉన్నాయి. కర్మ అనే కొమ్మ మీద ఉంటూ కూడా వృద్ధి కళకు వెళ్తే బేహద్ సమర్థ స్వరూపంతో
కర్మ చేస్తూ కూడా తేలిగ్గా ఎగిరిపోగలుగుతూ ఉంటారు. అంటే చాలా ఉన్నతిలోకి వెళ్తారు, పరమానందంలో ఉంటారు, తేలిగ్గా ఉంటారు, స్వచ్ఛంగా ఉంటూ ఉంటారు. దీనికోసం బేహద్దు పిల్లలు పురుషార్థం అనేది చెయ్యాలి. अच्छा, बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.